फिर सरवर के चहोरा, पुण्य आए दर्शनी पौरा। कर बंदन बहुरो आए, जह दिजने दम्ब रचाए। फिर सरवर के चहोरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चौर छतर, तख्त जी दे मालक दसां ही पातशाहियों की आत्मक जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ जी विखे दिन के चौथे पैर ਦੇ सुंदर दीवान चल रहे हैं। सजे हुए दीवाना अंदर अति सन्मानयोग रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों आप संगतां ने अमृतमयी इलाही गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। घरां विच भी संगतां PTC सिमरन के माध्यम राहीं गुर इतिहास की कथा सरवण करके इलाहे प्राप्त करदियां हन। आओ गुर संगत जी, हुण समा है जो चल रही लड़ीवार गुर इतिहास की कथा आपां सरवण करते आ रहे हाँ। कल के दीवाना विच आपां सरवण कीता सी गुर अर्जुन प्रतख हर, प्रतख हरि दे स्वरूप, शांति दे पुंज, शहीदां दे सरताज, धन गुरु श्री गुरु अर्जुन देव साहब सच्चे पातशाह महाराज श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब की पावन धरती ते विराजमान ने। श्री हरगोबिंद साहब जी जिन्हां दा शरीर जिहड़ा सी वो वध रहा है। महाराज जी दे सुंदर शरीर दे अंग बड़े शोभा पाउंदे ने। जिन्हां दा शरीर महाराज जी दा सुंदर शोभा वाला शोभा दा ही घर देख देख के सिख संगतां बड़ियां प्रसन्न हुंदियां ने। सतगुरु जी बाल चोज करते ने। जदों सिख दाल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पारोपकारी तिन्हां सतगुरां दा बाल स्वरूप देखते ने। देख के अनुमान लाउंदे हन कि इन्हां वर्गा बली होर दूजा कोई नहीं, क्योंकि सतगुरु जी दियां लंबियां बाहां, महाराज जी दे सुंदर चौड़ा मत्था, नेत्र कवल वांगू खिड़े हुए ने, दंद कलियां वांगू चमका मारते हैं। सो बालों के नाल बेअंती चोज करते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव साहब सच्चे पातशाह महाराज सतगुरु जी की नित की क्रिया है। पहर रात रहिंदियां सतगुरां ने उठना, उठ के इशनान पान करके फिर महाराज समाधि लीन होंदे। एक दिन सतगुरु जी पहर रात रहिंदियां उठे, पहलों खूह के जल विच इशनान किया, फिर पावन सरोवर श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ सरोवर दे विच इशनान करके सूखम बरीक वस्त्र सतगुरां ने अपने तन ते धारण किया है। फिर सतगुरु जी श्री हरमंदर साहिब के दर्शनां नूं आए ने। नमस्कार करके श्री हरमंदर साहिब सतगुरु जी चार परिक्रमा कीतियां ने। अंदर जाके दर्शन किए हैं। नाल सतगुरां दे सिख हन। महाराज धन गुरु रामदास जी दे ध्यान दे विच जुड़े, नेत्रां दे विच जल भरिया। कुछ समा सतगुरु जी अंदर बैठे ने। फिर महाराज पुल दे राहीं रस्ते राहीं बाहर आके श्री हरमंदर साहिब नूं फिर मुड़ के नमस्कार करते हैं। ते फिर सरोवर दीयां वड्डियां परिक्रमा सतगुरु जी ने कीतियां ने। वड्डी परिक्रमा जदों सतगुरु जी कर रहे सन, की देखते हैं कि एक ब्राह्मण अपना एक सालग्राम लैके बाहर बैठा सी। पीला बस्तर वो सालग्राम ते पाया सी। अपने तन दे उत्ते 12 तिलक जिहड़े सी वो लाए सन ते अखां बंद करके ये दस रहा सी कि मैं समाधि विच जुड़िया हाँ, पर अंदरों जिहड़ा ध्यान सी वो माया की प्राप्ति दे विच लगा होया। सतगुरु जी नेड़ेों लंघे ने। इस गल का इस ब्राह्मण ने बहुत गुस्सा किया कि इन्हां ने ना तो सालग्राम वाल ना इन्हां ने ना इन्हां दे किसी सिख ने नमस्कार की, ना मेरा अदब रखिया। महाराज
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉਢੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਲਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰਵਰ ਕੇ ਚਹੂੰ ਔਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਨੇ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੌਰਾ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉਢੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਜਹ ਦਿਜਨੇ ਦੰਭ ਰਚਾਈ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਖੰਡ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਖੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਪਰ ਅਚੰਤ ਚੇਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਭੋਲਾ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਉਹ ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵੇ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰ ਪੁਜ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰ ਦੁਰਾੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਖੰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਪਖੰਡ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਦਾਸ ਸਮੁਦਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਅਵਲੋਕਿਓ ਵਿਪਰ ਸਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ,
ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਿਨ ਤਿਲਕ ਸੋ ਦੁਆਦਸ ਲਾਈ। ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਸਨ। ਵਿਚਰੋ ਮੁਖ ਵਿਚਗੋ ਮੁਖ ਹਾਥ ਉਠਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਆਸਨ ਤਰੇ ਡਸਾਇਓ। ਵੱਡਾ ਆਸਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦ ਸੰਖ ਸਮਾਜ ਟਿਕਾਇਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਪੇਖ ਤਿਸ ਔਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹ ਬਿਪਰ ਕਹਾ ਮਤ ਤੋਰੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਥਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਪਸੀਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਏਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਏਗਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੇਡ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਵੇਗੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਦੀ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕਾਇਆ ਕਿਆ ਕਲਪਤ ਮਨ ਮਹਿ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਏ। ਇੱਦਾਂ ਕਾਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕਣਾ ਸੀ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਸ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਬਸਾਈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਕਿ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਰੂਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨ ਮਿਟਈ ਕਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ।
ਪਰ ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤਪਾਇਆ ਹੈ? ਸੁਨ ਵਿਪਰ ਭਣਿਓ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਹਮ ਵੱਡ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਕਬ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਕੁਲੀਨ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ, ਪੰਡਤ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਗੁਣੀ ਹਾਂ, ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬਹਿ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਅੰਦਰ ਆਈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪੰਡਤ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਮ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਠਾਕੁਰ ਦੀ, ਠਾਕੁਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਗੁਣ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਥਾਈਂ ਇਹ ਮਾਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਹੈ ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਥਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਕੇਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ, ਜੇ ਜਾਤੀ ਤੇਰੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਕੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੀਕੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਤਿਮ ਛਤਰੀ ਬੰਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਸ ਛਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਗਏ ਸਮੀਪ ਅਗਾਰੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਹਮਕੋ ਬੰਧਨ ਧਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਛਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਨਹਿ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋ ਮਾਨਾ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਾ ਨਿਵ ਕਰ ਠਾਨਾ। ਇਸ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਵ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਗਾਦੀ ਪਰ ਤੁਮ ਬੈਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਅਪਮਾਨ ਭਇਓ ਮਨ ਤੈਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਣ? ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਿਆ ਹਾਂ, ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਰ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ, ਗੱਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਕੁਰਾਇਓਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ
ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਤੇ ਛਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਪਰਬੀਨੋ। ਹੁਣ ਚਤੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਣ ਤੇ ਤੁਮ ਹੀਨੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਤੁਮ ਹੀਨੂ। ਹੀਨੂ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ, ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਡਿਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਬੀਜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਅਦਬ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ, ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਸ ਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਦੰਭ ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਰੂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਜਨਮਿਆ, ਪਰ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਮਝੈ ਸਾਰਿਆ ਸਾਰੂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਘਰ ਕਾਰਜ ਕੂਰ ਪਸਾਰਾ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਹਾਂ ਫਸਾਏ ਜੰਜਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਉਤੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਪਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ ਸਾਚੀ। ਜਿਹੜੀ ਠਾਕੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ ਸਾਚੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤਜ ਦਈ ਨ ਮਤ ਮਹਿਰਾਚੀ। ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗੀ। ਮਤ ਹੋਤ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਮਾਹੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਤ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਮ ਕਰਤ ਨਮੋ ਲਖ ਤਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਠਾਕੁਰ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਮਾਰੰ ਰਿਦਾ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰ। ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਲੜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਤ ਨਿਸਰ ਭੋਰ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ, ਕੇਵਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਲੜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੋਤ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਮਾਹੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਜਾਨ ਪਖੰਡ ਵਿਸਾਲਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮ ਚਲੇ ਗਏ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਦੇ ਜਨੇ ਮਨ ਮੈਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਗੁਰਪੂਰਨ ਅਜਮਤ ਵਾਨੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਅਜਮਤ ਵਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਾਕਈ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨ ਘਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਅੰਤਰ ਕੀ ਲਖ ਲੀਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਰਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੰਜਾਲਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ।
ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਅਬ ਬੰਧਨ ਤਉ ਨਹਿ ਕੀਨੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜਾਣ ਗਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਰਹਿ ਮੋਹਿ ਕਲਿਆਣਾ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਵੇ, ਤੋਰ ਦਵੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਬਣੋ ਗੁਰੂ ਅਗਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗਾ। ਲਖ ਭਲੇ ਤਉ ਚਿਤ ਚਾਹੀ। ਪਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਇੱਛਾ ਸੀ ਇਨ ਸੰਗ ਕਰੋ ਚਰਚਾਹੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣ ਤੇ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਪਰਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗਾ। ਗੁਣ ਪਿਛਾ ਬਨ ਹਉ ਦਾਸਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾਂਗਾ। ਹਿਮ ਲਖ ਕੈ ਬਾਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਝ ਵਿਖੈ ਧਾਵ ਗੁਣ ਜਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਗਣ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਗਣ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਮ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਨਹਿ ਮਾਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਰਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਮਹਿ ਕਿਆ ਦੋਸ਼ ਪਛਾਨਾ। ਇਸ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਆਉਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਈ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਉ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈਏ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ। ਫਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਵਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਬੈਠਾ। ਕਿੰਨੀ ਈਰਖਾ ਹੈ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਢਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਖੈ ਦੰਭ ਕੋ ਨਾਸਾ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਠਾਕੁਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਵੱਡਾ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕਲਪੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਖ ਤੇ ਪੜਤਾ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਸਹਿਤ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ। ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਸਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਦਿਸੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੂਰਨ ਰਹਿਤਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਰ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵਾ। ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਹੇ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਪੰਡਿਤ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਪੰਡਿਤ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ। ਵੇਦ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੀ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਮਨ ਕਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ ਪੰਡਿਤ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪੰਡਿਤ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ ਪੰਡਿਤ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ? ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਸਾੜੇ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਗਾ ਰਾਖਿਓ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ। ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀਨੋ ਦਹਿ ਦਿਸ ਬਿਸਰਾਮ। ਅੱਗੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਮਨ ਕੀਨੂ ਦਹਿ ਦਿਸ ਬਿਸਰਾਮ, ਪਰ ਮਨ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉੱਡਣ ਪੰਖੇਰੂ ਦਸ਼ਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਚਰਾਵੈ ਪਾਈ ਪਾਈ। ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਅੰਧ ਕਮਾਈ। ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਧ ਕਮਾਏ, ਅੰਧਤਾਈ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਟ ਕਰਮਾ ਅਰ ਆਸਣ ਧੋਤੀ। 6 ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 6 ਕਰਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜਾਉਣੀ, ਜਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ 6 ਕਰਮ ਹਨ। ਅਰ ਆਸਣ, ਫਿਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਧੋਤੀ ਤੇੜ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਗਠ ਗ੍ਰਹਿ ਪੜੈ ਨਿਤ ਪੋਥੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਿਤ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਫੇਰੈ ਮੰਗੈ ਵਿਭੂਤ। ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੀ? ਮੰਗੈ ਵਿਭੂਤ, ਧਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੈ ਮੰਗਾ ਬਪੂਤ। ਕਿਉਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ? ਮੰਗਾ ਬਪੂਤ ਧਨ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਖੇਡ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਪੋਥੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋਏ ਨ ਤਰਿਓ ਮੀਤ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਰਿਆ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤਰੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਤਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਪੋ। ਅਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨ ਕਛੁਕ ਪੜ੍ਹੀਐ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋਏ ਨਾ ਤਰਿਓ ਮੀਤ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ? ਹਾਂ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੈ ਮੰਗੈ ਬਪੂਤ। ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਨੇ ਗੀਤਾ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਣਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕੀ ਓਸ ਉਤਰੀ ਮਾਏ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕੀ ਓਸ ਉਤਰੀ ਮਾਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਪੂਰਨ ਹਰ ਨਾਏ। ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਪੂਰਨ ਹਰ ਨਾਏ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਪੂਰਨ ਹਰ ਨਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨੇ ਹਾਂ। ਹਾਕਲ ਛੰਦ ਜੀ। ਪਾਠ ਕਥਾ ਸੁਨਾਏ ਸੋ ਟੀਕਾ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਉਰ ਰਾਮ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਜੀਕਾ। ਹਾਂ, ਉਰ ਰਾਮ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜੀਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਗਦੰਬ ਦਿਖਾਏ ਠਗੰਤਾ। ਫਿਰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਗਦੰਬ ਦਿਖਾਏ। ਫਿਰ ਪਖੰਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੱਗੀਏ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰ ਰਾਮ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜੀਕਾ। ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰੀ ਦੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਮ ਦੁਸ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਤਰੰਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਮ ਦੁਸ਼ਤਰ ਕਠਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਰੰਤਾ। ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ। ਤਾਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਸਿਲਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭ ਚੀਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਪਰ ਬੀਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਪਰਬੀਨਾ। ਉਹ ਚਤੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ, ਹਿਰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਆਰਾਮ ਬੋਲੈ, ਆਰਾਮਾ ਬੋਲੈ, ਆਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੱਥਰ 'ਚ ਕਲਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਲਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਲਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭ ਚੀਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣਿਆ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਪਰਬੀਨਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋਟ ਆਧਾਰਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦਾ ਜਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋਟ ਆਧਾਰਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਭ ਮੰਗਤ ਕੋ ਦਾਤਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਬੜ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰਦਾ ਨੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੀਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਸਰਸਵਤੀ ਨਿਤ ਹੀ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਭ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗ ਸਾਜਣ ਲਾਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਧਿਆਵਤ ਗੁਣਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾ, ਨਾ ਇਤੀ ਨਾ ਇਤੀ, ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਅੰਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸਰਸਵਤੀ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਤਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਫਨੀ ਜਪਿਓ ਸਿੱਖ ਨਾਗੈ, ਹਰ ਜਪਤਿ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਅੰਤ ਲਖੈ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕੀ ਪਾਉਣਾ? ਅੰਤ ਕੋ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅੰਤ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਚਲੀ ਲੂਣ ਕੀ ਪੂਤਰੀ ਥਾ ਸਿੰਧ ਕੋ ਲੈਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਨਾਥ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨਾਥ ਆਪ ਆਪੇ ਪਈ ਪਰਤ ਕਹੇ ਕੋ ਬੈਨ। ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖ ਖੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਉੱਥੇ ਲੂਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੁੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਬਣ ਕੇ ਲੂਣ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ, ਲੂਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੂਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਲੂਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਲੂਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲੀ ਲੂਣ ਕੀ ਪੂਤਰੀ ਥਾ ਸਿੰਧ ਕੋ ਲੈਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਈਏ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਲੂਣ ਕੀ ਪੂਤਰੀ ਥਾ ਸਿੰਧ ਕੋ ਲੈਨ, ਅਨਾਥ ਆਪ ਆਪੇ ਪਈ ਪਰਤ ਕਹੇ ਕੋ ਬੈਨ। ਪਰਤ ਕੇ ਕੀ ਕਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸਤ ਮਹਿਦ ਮਹਿਦ ਮਹੀਆਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਦ ਸਤੇ ਜੁਗਾਦ ਸਦੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤੇ। ਇਹ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਜਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਰਲਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਰਲਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਰਿਜਕ ਪੁਚਾਵੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਜ ਕੀਟੇ ਅਧਿਕ ਖਾਵੈ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹ ਲਾਖੋ ਸੁਰਪਤ ਦੇਵੰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੁਰਪਤ ਦੇਵੰ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੀ। ਸਸ ਸੂਰਜ ਸ਼ੰਕਰ ਸੇਵੰ। ਸਸ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਤ ਪਾਵਕ ਪੌਣ ਰੋਪਾਨੀ। ਛਿਤ ਧਰਤੀ ਪਾਵਕ ਅਗਨੀ ਪੌਣ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਲਾਖੋ ਗਿਆਨੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਥਲ ਤੀਨ ਲੋਕ ਮਹਿ ਪੂਰਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਫਿਰ ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੇਪਾ, ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੈ? ਪੁਹਪ ਮੱਧ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਦੇਖੀਏ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੋ ਨਹੀਂ ਤਿਸੀ ਬਿਨ ਊਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਬੜ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਸੋ ਐਸੇ ਵੱਡ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹ ਨਿਮਕ ਲਿਖ ਬਿਖਾ ਜਗ ਸਾਜਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਆ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਏਕੋ ਹੰਗ ਸਿਆਮਾ ਬਹੁ ਪ੍ਰਜਾਏ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਫੁਰਨੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਆ ਕਰਕ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਇੱਕੋ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਸਾਰਾ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਦੇਹ ਕਲਪਿਓ ਪਾਹਣ ਮਾਹੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕਲਪੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੜ ਅਲਪ ਸ਼ਕਤ ਕੁਛ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੜ ਹੈ। ਜੜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੈ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਖਾਹੀ। ਨਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਾ ਪਾਥਰ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਕਛ ਦੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨਿਫਲ ਹੈ ਸੇਵ। ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਅਸ ਬੜਿਆਹੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਲਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਕਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ਤਿਸ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੀ ਸੇਵ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ
ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਜੀ ਤਿਹ ਕਲਪਿਓ ਪਾਹਨ ਮਾਹੀ, ਜੜ ਅਲਪ ਸ਼ਕਤ ਕੁਛ ਨਾਹੀ। ਕੁਛ ਲੈ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਖਾਹੀ, ਅਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਅਸ ਵਡਿਆਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।